बीजेपी आरएसएस हिंदू तवी वो तो अपनी प्रोपेगेंडा खेड दे विच लगे हुए ने। घर घर तिरंगा दे नां थले 20 करोड़ घरां ते कहंदे ने तिरंगे लाउणे ने। उन्हां च भी ज़्यादा जोर उन्हां दा पंजाब ते कश्मीर नूं तिरंगे दे रंग च रंगण दा ये प्रभाव देना चाहुंदे ने कि जे इन्हां दोनां लोकां दे उत्ते भी असीं भारती राष्ट्रवाद जां अज तां उहनूं हिंदुत्वी राष्ट्रीवाद कहा जाए कि वो असीं इन्हां दे संघ चों थल्ले उतार दिता है। चार चफेरे तिरंगे ही तिरंगे दस रहे ने कि इत्थे कोई भी जिहड़ा वो भारत तो अड होना नहीं मंगदा। इस स्टेज दे उत्ते तां ये मैसेज दुश्मन नूं देना कि तुहाडा जन गण मन साडा नैशनल एंथम नहीं है, तुहाडा तिरंगा साडा झंडा नहीं। उन्होंने कहा भी 14 और 15 तरीक नूं जिहड़ा खालसाई झंडे ने वो घरां दे उत्ते कारोबारी अदारियां दे उत्ते झुलाए जाण। इस नूं लैके बहुत रिएक्ट किया है। इस तरह दल खालसा की कॉल है कि भाई, और दल खालसा ने तो यह भी कहता है कि भाई ये झंडे श्रोमणी कमेटी मुहैया कराए। उन्होंने कहा जी जी ये 13 तो 15 अगस्त तक झंडे चलाण की मुहिम ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡਾ ਚਲਾਓ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ। ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਰੰਗ ਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਪਿਆ ਕਿ ਝੰਡਾ ਸੁਰਮਈ ਹੈ ਕਿ ਬਸੰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਹੈ, ਤਿਰੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਝੁਲਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਜੀ ਸਦਕੇ ਚਲਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਵਿਚਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स डिस्कस करन जा रहे हैं कि पंजाब दीआं अड्ड-अड्ड सियासी धिरां विच 15 अगस्त नूं सिख निशान साहिब जां तिरंगा चलाउण नूं लै के लाइन खिंची जा रही है। और श्रोमणी कमेटी वल्लों आया रिएक्शन दसदा है कि वह अपने आप नूं कड़िक्की विच फसिया महसूस करदी है और इस नाल अकालियां दा जिहड़ा दोगलापन वो जगजार हो रहा है। सो इस बारे आपां विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसी तरह बने रहना, देखण सुनने लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो अज 8 अगस्त है जी, और ज्यों-ज्यों 15 अगस्त नेड़े आ रहा है, बेशक बीजेपी आरएसएस हिंदू तवी वो तो अपनी प्रोपेगेंडा खेड दे विच लगे हुए ने। घर घर तिरंगा दे नां थले 20 करोड़ घरां ते कहंदे ने तिरंगे लाउणे ने। उन्हां च भी ज़्यादा जोर उन्हां दा पंजाब ते कश्मीर नूं तिरंगे दे रंग च रंगण दा, क्योंकि यही दो स्टेटां ने जिन्हां चों आरएसएस नूं बीजेपी नूं भारती स्टेट नूं सब तो ज़्यादा चैलेंज महसूस हुंदा है। और ये प्रभाव देना चाहुंदे ने कि जे इन्हां दोनां लोकां दे उत्ते भी असीं भारती राष्ट्रवाद जां अज तां उहनूं हिंदुत्वी राष्ट्रीवाद कहा जाए कि वो असीं इन्हां दे संघ चों थल्ले उतार दिता है। देखो चार चफेरे तिरंगे ही तिरंगे दस रहे ने कि इत्थे कोई भी जिहड़ा वो भारत तो अड होना नहीं मंगदा। और ये कोई नवीं नहीं है गल कि इन्होंने की। जे देखा जाए तो किसान लहर के चलदियां भी जिहड़ी किसानी लीडरशिप जिस दे विच हुण तां सारे उसके सबूत ने कि किवें मुकम्मल तौर पर भारतीय एजेंसियां की घुसपैठ सी। वो भी बार बार जिद करते सी जी तिरंगा लाओ अपनियां ट्रालियां ते अपने ट्रक्कां ते। 26 जनवरी के मार्च के वेले तो उन्होंने बिल्कुल सारिया हदबंदियां टप दित्तियां। जदों इन्हां दा राजेवाल ये कहण तक भी गया कि जी अपनी सिक्खी अपने घरे छड्ड के आओ, ना जिहड़ा वो तिरंगे तो बिना कोई झंडा लाओ तो ना ही जयकारा लाओ। इत्थों तक भी इन्हां दी ये लाइन रही। लेकिन कुल जमाने ने देखा कि किवें ये केसरी लगा झंडा जिहदे ते संत पिंडां वालियां दी फोटो सी, जदों शंभू तो साडे नौजवानां ने इन्हां सारियां कामरेडी जथेबंदियां नूं डिफाई करके
ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਪੜੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਔਰ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਝੁੱਲਿਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸਰੀ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਮੋਹੇ, ਹਿਰਖੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਾਤਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੈਟਲ ਆਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਖੰਡਰਾਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤਖਤ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਮੋੜੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋੜਦੇ ਗਏ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਛਾਂਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਜੀ ਤਾਂ ਵਰਤਾਈ ਗਏ। ਖੁੱਲੇ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਔਰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਮੱਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਜੀ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਟਾਈਮਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜੂਨ 84 ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾ ਕੇ, ਹਾਲਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਐਲਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਗੈਰਤ, ਕੌਮੀ ਅਣਖ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਰੰਭੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਆਪਣਾ ਪਲੇਅਰ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਝੂਠ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ RSS ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਡੀਟੇਲ ਆਰਟੀਕਲ BBC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਲਾਓ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ RSS ਚੀਫ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਵਾਜੀ ਹੈ, ਓਮ ਵਾਲਾ ਭਗਵਾ ਧਵਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਿਰੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਕਤੀ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਵਰਕਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲਵਲਕਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਝੁਲਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹਿਪੋਕਰੇਟ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ 13 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਸੁਰਮਈ ਜਾਂ ਬਸੰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਕਾਲਰ, ਦੂਜੇ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੈਂਸਸ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਨੀਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਬਸੰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਕੇਸਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੁਰਮਈ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੁਰਮਈ ਨਾ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਸਟਾਕਟਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਕਾਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਜੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਰਮਈ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਵੀ, ਹਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਮਈ ਔਰ ਬਸੰਤੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਸੰਤੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਸ਼ੇਡ ਮਸਟਰਡ ਵਾਂਗ, ਸਰੋਂ ਵਾਂਗ ਹੌਲੀ 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 ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਗੂੜਾ ਕੇਸਰੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈ।
ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਭਾਵੇਂ ਪਰੰਪਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਬੇਟ ਤਿਰੰਗਾ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਸਾਨੂੰ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਸੰਤੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸਲੀ ਆ ਉਹ ਬਸੰਤੀ ਲਾ ਲੈਣ, ਸੁਰਮਈ ਵਾਲੇ ਸੁਰਮਈ ਲਾ ਲੈਣ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੇਸਰੀ ਹੈ, ਪੱਗ ਵੀ ਮੈਂ ਕੇਸਰੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ 84 ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਪਲੇਇੰਗ ਵਿਦ ਦਾ ਫਾਇਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੰਗ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਦੱਸੇ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਭਗਵੇ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਰੂਪ ਦੱਸੇ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 80s ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਇਸ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਗੀ ਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹੀ ਰੰਗ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਇਹ ਹਾਲਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਪੇਲ ਹੈ ਮਸਟਰਡ ਰੰਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇ ਟਕਸਾਲਾਂ ਵਿਦ ਕੰਸੈਂਸਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਸੰਤੀ ਜਾਂ ਸੁਰਮਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਝੰਡਾ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜੇ 4 ਜੁਲਾਈ 1776 ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਸੀ, ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ 13 ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰਾਈਪਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ 13 ਹੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਨੇ ਉਹ 50 ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਉਨੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਫਲੈਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੇਂਜੇਬਲ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰਮੋਏ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿਸ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨ ਗਨ ਮਨ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਡਿਬੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡੇ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਠੀਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਡੈਪਥ ਨਾਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਸਿਵ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਯਕਜ਼ੈਤੀ ਦਾ, ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਰਮਈ ਹੋਏ, ਬਸੰਤੀ ਹੋਏ, ਕੇਸਰੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹ ਮੋਰ ਸਿੰਪਲਿਸਟਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਡੇ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਸਾਡਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਦੁਹਰਾ ਹੁਣ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤਿਰੰਗੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ
ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡਡ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 14 ਔਰ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁਲਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ, ਔਰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਝੰਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹੇ ਨੱਥ ਕਢਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਨੱਕ ਵਢਾਉਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲ। ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ 'ਚ ਬਾਦਲ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਗਲਾਪਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਲੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ। ਸੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਕਮਲ ਕੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਸ ਕਮਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਵੜਿੰਗ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰਾਈ ਕਲਰ ਇਜ਼ ਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਬਲ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਟ। Tens of thousands of people, most of them Punjabis and Sikhs, lay down their lives to safeguard the honor of tricolor. Those trying to disrespect it are disrespecting our own martyrs and their martyrdom. ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ CTV 84 ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਗਲੋਬ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, 14-15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖੋ। ਹਾਲਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝ, ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੁਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਰੰਗ ਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੰਡੇ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਸਟਾਰ ਬੈਂਗਲਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਸਪੈਕਟਸ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਰੀ ਤੇ ਮੀਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ, ਸਾਜ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ।
ਸੋ ਇਹ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਝੰਡਾ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹਿਜ਼ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੱਬ ਦੇ ਖੌਫ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ और साड़ी एक पॉलिटिकल डेस्टिनी गुरु ने निर्धारित की हुई है कि इन गरीब सिखन को देऊं पातशाही, ये याद रखें हमारी गुरियाई कि इन्होंने मैं पातशाही दी है। पातशाहत सॉवरनिटी नूं कहंदे ने और जदों सॉवरनिटी हुंदी है उदों ही तुहाडे जिहड़े ने झंडे बुंगे आज़ाद हुंदे ने। सो ये गल समझनी जरूरी है कि असी बिना इस डिबेट च पिया कि झंडा सुरमई है कि बसंती है कि केसरी है। तिरंगा तुसी नहीं चलाउणा, तुसी इस झंडे दे नाल खलोणा। तुसी तिरंगे दा डिसरिस्पैक्ट तो नहीं, जिन्हां दा मुल्क है तिरंगे वालियां दा वो जी सदके चलाउण, असीं तां किसी दा भी डिसरिस्पैक्ट नहीं करदे। और अपणिਆਂ ਦਾ हाल ये है कि भी हुण श्रोमणी कमेटी ने तां हालां उहने धामी साहब ने कहा कि जी असीं 10 अगस्त ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 13 ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਝੰਡੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਝੰਡਾ ਚਲਾਓ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਅਜੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬਦਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਰਾਇੰਗ ਦਾ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਲੀਕ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਪੰਥਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਬਾਬਰ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਰਜੀਮ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਰਜੀਮ ਨਾਲ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ, ਹਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਏਜੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਕਮਿਟਡ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦਾ, ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀਆਂ ਵੀ ਐਡਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ, 2-3 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੱਡ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਇਸ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਵਿਚਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਟਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਟ ਨੇ ਖੁਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸੀ ਆਲਵੇਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਇਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਔਕਟਰਾਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਗੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਦਿਓ ਉਹ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿੱਖ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡਾ ਝੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਸਰੀ ਚਲਾ ਲਓ, ਬਸੰਤੀ ਚਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸੁਰਮਈ ਚਲਾ ਲਓ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਫਿਰ ਕੰਸੈਂਸਸ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਸਹੀ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਡਿਫਾਈਂਸ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।